দোয়া চাইবার জন্যে লক্ষ কোটি মানুষের দোয়ায় সিক্ত হবেন আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী, যার জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। এই ক্ষণে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে এখন কাতার সোজা করি। সবাই দোয়া চাইবার জন্যে লক্ষ কোটি মানুষের সিক্ত হবেন প্রাণপ্রিয় নেত্রী। দোয়া চাইবার জন্যে লক্ষ কোটি মানুষের সিক্ত হবেন প্রাণপ্রিয় নেত্রী। কিন্তু ফোনটা দেও না, এটা ফোনটা দিত না। এলা ইনো একটা The country এলা in ইনো a একটা path of parliamentary democracy. She later held the premiership
for 2 more terms, steering the nation with a firm hand. Her political journey was fraught with challenges, parliamentary democracy, prolonged isolation. She later held the premiership for 2 more terms, steering the nation with a firm hand. She never compromised. Her political journey was fraught with challenges, parliamentary democracy, prolonged isolation. She later held the premiership for 2 more terms, steering the nation with a firm hand. She never compromised. Her political journey was fraught with challenges, parliamentary democracy, prolonged isolation. She later held the premiership for 2 more terms, steering the nation with a firm hand. Never compromised. Her political journey was fraught with challenges, parliamentary democracy, prolonged isolation. She later held the premiership for 2 more terms, steering the nation with a firm hand. Never compromised. Her political journey was fraught with challenges, parliamentary democracy, prolonged isolation. She later held the premiership for 2 more terms, steering the nation with a firm hand. Never compromised. Her political journey was fraught with challenges, parliamentary democracy, prolonged isolation. She later held the premiership for 2 more terms, steering the nation with a firm hand. Never compromised. Her political journey was fraught with challenges, parliamentary democracy, prolonged isolation. She later held the premiership for 2 more terms, steering the nation with a firm hand. Never compromised. Her political journey was fraught with challenges, parliamentary democracy, prolonged isolation. She later held the premiership for 2 more terms, steering the nation with a firm hand. Never compromised. Her political journey was fraught with challenges, parliamentary democracy, prolonged isolation. She later held the premiership for 2 more terms, steering the nation with a firm hand. Never compromised. Her political journey was fraught with challenges, parliamentary democracy, prolonged isolation. She later held the premiership for 2 more terms, steering the nation with a firm hand. Never compromised. Her political journey was fraught with challenges, parliamentary democracy, prolonged isolation. She later held the premiership for 2 more terms, steering the nation with a firm hand. Never compromised. Her political journey was fraught with challenges, parliamentary democracy, prolonged isolation. She later held the premiership for 2 more terms, steering the nation with a firm hand. Never compromised. Her political journey was fraught with challenges, parliamentary democracy, prolonged isolation. She later held the premiership for 2 more terms, steering the nation with a firm hand. Never compromised. Her political journey was fraught with challenges, parliamentary democracy, prolonged isolation. She later held the premiership for 2 more terms, steering the nation with a firm hand. Never compromised. Her political journey was. Ladies and gentlemen, why Begum Khaleda Zia is called the uncompromising leader is a question to many of the new generation. As over the past 16 years, there has been repeated efforts to erase the role of the Zia family from the country's history. The people of Bangladesh did not bestow the title of uncompromising leader on Begum Khaleda Zia with all repeated efforts to erase the role of the Zia family from the country. She played a vital role in the anti-autocracy movement, which led to the restoration of democracy in 1991 and her becoming the country's first female prime minister. Through her political acumen, sacrifice, courage, and uncompromising stance, Khaleda Zia established herself as the center of the country's democratic struggle. Her political career has repeatedly demonstrated that she remained steadfast, not for the sake of power, but for principles, never bowing to authoritarianism and consistently standing as the voice of the people in defense of democracy. Although she was not born into a political family, at a critically decisive moment in the history, she emerged as one of the country's most influential political figures. When Shahid President Zia Rahman was assassinated in 1981, Begum Khaleda Zia's life was struck by a profound tragedy. Even
amid the personal grief of losing her husband, she realized that the BNP founded by Shahid Zia needed a courageous, popular, and widely acceptable leader to carry it forward. Responding to the demands of the time, she took on that difficult responsibility. In 1986, when military ruler Hussain Mohammad Irshad arranged a national election, the Awami League, BNP and Jamaat-e-Islami initially decided to boycott the polls. However, the Awami League and Jamaat eventually broke promise and took part in the election. At that time, many critics branded the Awami League as a national betrayer for joining the polls. Many political analysts argue that Khaleda Zia and BNP reached the height of their popularity precisely because they refused to compromise with Irshad during the 1986 election. As she could not be swayed by the lure of power or personal gain, Khaleda Zia became to be known from that period onwards as an uncompromising leader. Despite facing repression and conspiracies, she never left the country. Even amid serious illness, her unwavering resolve has earned her a special recognition as an uncompromising national leader, Begum Khaleda Zia. হ্যাঁ, গোটা মানিক মে এভিনিউ এবং আশপাশের সমস্ত এলাকা উপচে পড়া মানুষ আর মানুষ। রীতিমতো মানুষের ঢল নেমেছে। মানিক মে এভিনিউ লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছে। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জানাজা অংশ নিতে মানুষের এই ঢল গোটা এলাকা ছড়িয়ে পড়েছে। এবং আমরা দেখছি শুরুর দিকে একটু কম মানুষ ছিল, কিন্তু ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই গোটা এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হয়েছেন।
প্রায় সব উপস্থিত হয়েছেন। কিছুক্ষণ আগে জানাজা অংশ নিতে উপস্থিত হয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনূস। আসলে দুপুর 1:15টার দিকে দেখা গেছে যে জানাজায় অংশ নিতে মানিক পীর এভিনিউর দিকে মানুষের একটা ঢল নামা শুরু হয়। অনেকে পায়ে হেঁটে জানাজায় স্থলে গিয়েছেন এবং যেটা লক্ষ্য করা গেছে সেটা হলো যে শুধু দলীয় নেতাকর্মী নয়, সাধারণ মানুষের একটা বিশাল অংশ এই জানাজায় অংশ নিচ্ছেন। অনেকে ফার্মগেট, বিজয় সরণি, আগারগাঁও মেট্রো রেলে করে এসেছেন, কেউ কেউ হেঁটে গিয়েছেন এবং দেশের ঢাকার বাইরে থেকেও কিন্তু প্রচুর মানুষ সকালবেলায় মানিক পীর এভিনিউতে এসে জড়ো হয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেগম খালেদা জিয়ার এই জানাজাটি হবে একটি স্মরণকালের বড় জানাজা, কারণ আশপাশের কোনো এলাকায় আর খালি নেই। অনেক দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এসেছে এবং আমরা শুরুতে বলছিলাম যে অনেক সিনিয়র মানুষ এই সিনিয়র বয়স্ক মানুষ এই জানাজায় অংশ নিচ্ছে, যারা খালেদা জিয়ার রাজনীতিকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে অনেকের। দীর্ঘ 41 বছরের রাজনৈতিক জীবনে খালেদা জিয়া তাদের সবার সঙ্গে একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। খালেদা জিয়ার দল থেকেও সম্ভবত খালেদা জিয়া ব্যক্তি হিসাবে অনেক অনেক বেশি উপরে ছিলেন এবং যেটা আমরা বারবার বলছিলাম যে খালেদা জিয়া এখন আর বিএনপির নেত্রী নন, বিএনপির চেয়ারপারসন নন, তিনি হলেন জাতীয় অভিভাবক। এই যে একজন রাজনীতিবিদের জাতীয় অভিভাবক হয়ে ওঠার যে যোগ্যতা, নিশ্চয়ই এটি একজন ব্যক্তি, একজন রাজনীতিবিদের জন্য অত্যন্ত গৌরবময় বিষয়। খালেদা জিয়া সেই গৌরবটি অর্জন করতে পেরেছিলেন এবং তার রাজনৈতিক দর্শন, তার দেশপ্রেম, তার আত্মত্যাগ, তার সাহস, তার অনমনীয়তা সবগুলি মিলিয়েই আজ খালেদা জিয়ার এই অবস্থান। তাকে তার দলের সমর্থকরা ডেমোক্রেসি অফ মাদার বলেন, গণতন্ত্রের মা। এটা কোনো আপ্তবাক্য নয়, কারণ হলো গণতন্ত্রের জন্যই তিনি লড়াই করেছিলেন এবং আমরা বলছিলাম যে বেগম খালেদা জিয়া রাজনীতি আসার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ ছিল না। সবাই তাকে রাজনীতি নিয়ে এসেছেন, তার ঘনিষ্ঠজনরা, দলের নেতারা, এবং খালেদা জিয়া শুধু গণতন্ত্র এবং দেশ রক্ষার খাতিরেই রাজনীতিতে এসেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এই বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি অপরিহার্য চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সমবেত হয়েছি এক কাতারে, আজকে জানাজার নামাজ আদায় করব। আপনাদেরকে ধৈর্য ধারণ করার অনুরোধ করছি। দেশ বিদেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং বিশ্বের, আপনারা জানেন, বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন পত্রিকায়, প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রীকে স্মরণ করে তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে অনেক কিছু ছাপা হয়েছে, ফলাও করে ছাপা হয়েছে। রয়টার্স, এএফপি, এপি, বিবিসি, সিএনএন, আল জাজিরার মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো তা প্রচার করেছে। ডয়চে ভেলে, অনেক অনেক কিছু। আপনাদের ধৈর্য ধারণ করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা প্রতীক্ষা করে আছি আমাদের মহান নেত্রীর জন্যে। আমরা সবাই এক কাতারে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহর দরবারে তার মাগফিরাত কামনা করব। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এমন একজন ব্যক্তি যিনি অসংখ্য নিপীড়ন, নির্যাতন, অত্যাচার, নানা কুৎসা সমস্ত কিছুকে সহ্য করে শুধুমাত্র হারানো গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য হারানো গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি লড়াই করেছেন, আপসহীনভাবে লড়াই করেছেন।
কোনো লোভ প্রলোভনের কাছে তিনি মাথা নত করেননি কোনোদিন। তাকে নিরাপদে দেশ ত্যাগের জন্য বলা হয়েছিল, হুমকিও দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এই মাটি, এই মৃত্তিকা, এদেশের মানুষ, যেটি তার অন্তর জুড়ে ভালোবাসা ছিল, সেই ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে জনগণের নেত্রী তিনি দেশ ছেড়ে যাননি, হুমকির মুখেও যাননি। আজ তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু মনে হলো এক বিশাল অভিভাবক আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, যে অভিভাবকের ছায়ার নিচে আমাদের নিরাপদ মনে হতো। শত সংকট এবং শোকের মাঝেও মনে হতো নিজেকে অনেকটা নির্ভরশীল। তিনি আজ আমাদের কাছ থেকে চলে গেছেন। তিনি বাসায় বসে থাকলে, তিনি চিকিৎসাধীন থাকলেও হৃদয়ের মধ্যে যে ভরসা পাওয়া যেত, আজ সেই ভরসার উৎসস্থল আর নেই। চোখ দিয়ে পানি না পড়লেও হৃদয়ের মধ্যে আজকে সারা জাতি তাদের অশ্রু ঝরছে, তাদের কান্না ঝরছে। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন। পাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস উপস্থিত হয়েছেন এবং তিনি জানাজার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। লাইনে দাঁড়িয়েছেন, কাতারে দাঁড়িয়েছেন, রয়েছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম একটু আগেই আইন উপদেষ্টা প্রফেসর আসিফ নজরুল তার সঙ্গে কথা বলছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই জানাজা অনুষ্ঠিত হবে, সবাই প্রস্তুত। একটু রোদ উঠেছে, এই ঠান্ডার মধ্যে অনেকের জন্য সেটি স্বস্তিদায়ক হবে। আমরা আসলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখছি। ৪৪ বছর আগে এইখানেই শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং লাখ লাখ মানুষ অংশগ্রহণ করে, যেটি একটি ইতিহাস হয়ে রয়েছে। এবং এখান থেকে জানাজা শেষেই তাকে এখন যে মাজার রয়েছে সেইখানে দাফন করা হয়। আজকে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। আজকেও লাখ লাখ মানুষ এখানে জড়ো হয়েছে জানাজায়। বেগম খালেদা জিয়াকে এখান থেকে জানাজার শেষে দাফন করা হবে তার স্বামীর কবরের পাশেই। এবং আমরা লক্ষ্য করছি যে দুজনই যেভাবে বিদায় নিয়েছেন বা নিলেন, সেটি একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। কারণ এই বিদায়ের সঙ্গে রয়েছে মর্যাদা,
সম্মান এবং গৌরব। খুব কম মানুষের এই সৌভাগ্য ঘটে। গোটা জাতি আজ শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। আমরা দেখছি বিএনপির স্থায়ী কমিটির সব সদস্য উপস্থিত হয়েছেন এবং আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন যে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ঢাকা পৌঁছেছেন শোক প্রকাশের জন্য এবং তিনি সংসদ ভবনের একটি কক্ষে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং ভারতের সরকারের শোক বার্তা তার কাছে হস্তান্তর করেছেন। ইতিমধ্যে ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের স্পিকার সাদিক আয়াজ, তিনিও তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করেছেন। তিনি জানাজায় অংশ নেবেন। আমরা এর আগেই বলেছি যে নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকা পৌঁছেছেন ভুটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। সবাই প্রস্তুত জানাজার জন্য। আজকের জানাজা ইমামতি করবেন জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকাররমের সম্মানিত খতিব মুফতি আব্দুল মালেক। মানুষের ঢল নেমেছে, লাখ লাখ মানুষ। আয় সম্মান জি আমরা দেখতে পাচ্ছি বেগম খালেদা জিয়ার মরদেহবাহী গাড়িটি জানাজার স্থলে যাচ্ছে। গোটা গাড়িটি প্রাণপ্রিয় মহান নেত্রীর মাগফিরাত কামনার জন্যে জানাজার নামাজের প্রস্তুতি নিয়েছি। সবাই সারিবদ্ধভাবে কাতার করে দাঁড়িয়েছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের জানাজা শুরু হবে। আমরা অপেক্ষা করছি আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রীর কফিন মোবারক আমাদের মাঝে উপস্থিত হবে এবং তখনই ইমাম সাহেব জানাজার নামাজ পড়াবেন আমাদের সবাইকে। উপস্থিত আছেন দেশ বিদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা উপস্থিত আছেন, উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ উপস্থিত আছেন, রাজনৈতিক নেতৃত্ব উপস্থিত আছেন, সমাজের বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত আছেন বিদেশি কূটনীতিক বৃন্দ, প্রিন্ট ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সিনিয়র সাংবাদিক বৃন্দ, লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ, লক্ষ লক্ষ ভালোবাসার প্রাণ আমাদের দেশনেত্রীকে ভালোবেসে যারা ধন্য হয়েছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হয়েছেন এবং মহিলারাও জন্য জানাজার নামাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তারাও দাঁড়িয়েছেন কাতারে। আমরা অপেক্ষা করছি সেই ক্ষণটুকুর জন্যে যখন জানাজার নামাজ আমরা পড়ব। মহান আল্লাহর দরবারে আমাদের প্রাণপ্রিয় দেশনেত্রী, আপসীন নেত্রী, বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী, বিশ্বের মুসলিম দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী, তার জন্যে আমরা দোয়ায় দাঁড়াবো। জানাজা শেষে দেশনেত্রীকে সমাহিত করা হবে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মাজারের পাশেই।
সম্মানিত উপস্থিতি, আপনারা সবাই ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা দিয়ে অপেক্ষা করছেন কখন শুরু হবে, আমাদের সেই সময়টুকু আসবে। আমরা সবাই এক কাতারে দাঁড়িয়ে আছি, এক কাতারে একসঙ্গে আমরা সবাই দোয়া করব, মহান আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করব আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রীর জন্যে। আপসীন নেত্রী কখনো আপোষ করেননি, গণতন্ত্রের মূর্ত প্রতীক, যিনি গণতন্ত্রের জন্যে, মানুষের মুক্তির জন্যে কখনোই আপোষ করেননি। এবং আমরা জানি তার যে মহান স্বামী, মহান মুক্তিযুদ্ধের একজন বীর, বীরোত্তম শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, তাকে আমরা স্মরণ করছি। তার কথা এমনিই আমাদের মনে চলে আসে। আজকে তারই পাশে তার মহান স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সমাহিত হবেন। জিয়া উদ্যান নতুন রূপে আবির্ভূত হবে। দুই মহান মানুষের মাজার এখানে থাকবে। আমরা মহান আল্লাহর কাছে দোয়া চাইছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এদেশে গণতন্ত্রের প্রতীক, গণতন্ত্রের মা, তিনি আজ পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। সারা বাংলাদেশ এবং রাজধানী ঢাকার চারিদিক থেকে অসংখ্য মানুষের ঢেউ আজকে মানিক মিয়া এভিনিউ এবং এই জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় সমাবেত হয়েছে। এ দেশ সকল শোকে সংকটে যিনি মাতৃত্বের ছায়া দিয়ে আগলে রেখেছিলেন, যাকে হুমকিও দেওয়া হয়েছিল এ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য, কিন্তু মৃত্তিকা এবং মানুষের প্রতি তার যে অঙ্গীকার, তার যে দৃঢ় অঙ্গীকার, এই অঙ্গীকার রক্ষার্থে তিনি কোনো হুমকিকেই আমলে না নিয়ে, হুমকির কাছে মাথা নত না করে তিনি এই মৃত্তিকার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে চেয়েছেন, দেশের জনগণের সাথে থেকেছেন। আর এই জন্য সহ্য করেছেন সীমাহীন নিপীড়ন, নির্যাতন, অত্যাচার। 6 বছর কারান্তরীণ ছিলেন। এর আগে বারবার 80-র দশকে তাকে গৃহবন্দী করা হয়েছে, তাকে দরজা ভেঙে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কিন্তু নীতির প্রশ্নে, আদর্শের প্রশ্নে তিনি মাথা নত করেননি। রাজনীতি মানেই যে জনগণের প্রতি প্রদত্ত ওয়াদা রক্ষা করতে হয়, এটা শিখিয়েছেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। রাজনীতি মানেই হচ্ছে একটা উচ্চতর নৈতিক আদর্শের বিষয়, সেটি জানান দিয়েছেন। নিজের জীবনের তার কর্মের মধ্যে দিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে নৈতিকতা, নীতি এবং অঙ্গীকার রক্ষা করা এটা উচিত রাজনীতিবিদদের, যেটা তিনি তার জীবনের প্রতিটি ক্ষণে, তিনি জীবনের নানা সংকটের মধ্যেও তিনি সেই আদর্শটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান ঘোষক, 71-এর রণাঙ্গনের বীর মুক্তিযোদ্ধা
তার সহধর্মিণী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখা এবং হারানো গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করার প্রশ্নে কখনোই কুণ্ঠিত হননি। তিনি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করেছেন এবং লড়াইয়ে বিজয় না হওয়া পর্যন্ত তিনি অবিরাম কাজ করে গেছেন। এরপর থেকে তিনি জাতির নেতৃত্ব সরকারে থেকেছেন দুইবার। সমাজ কল্যাণমূলক এবং দেশের উন্নয়ন উৎপাদনের যে ধারা সৃষ্টি হয়েছিল শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সময় থেকে, সেই ধারাকে তিনি ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন। কি শিক্ষার ক্ষেত্রে, কি কৃষির ক্ষেত্রে, কি শিল্পের ক্ষেত্রে, কি বৈদেশিক নীতিতে, প্রত্যেকটি জায়গায় শহীদ জিয়ার যে অবদানের যে পথরেখা, সেই পথরেখা ধরেই এগিয়েছিলেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সার্ক, কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার খাল খনন, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি নানাবিধ কর্মকাণ্ড, উন্নয়ন উৎপাদনের কর্মকাণ্ডকে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি সেটিকে আরও অগ্রগামী করেছেন। তিনি এদেশের উন্নয়ন উৎপাদনের তিনি ছিলেন অগ্রসৈনিক। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার কাজগুলো নারীর ক্ষমতায়নের জন্য তিনি ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত বেতন মওকুফ করেছিলেন ছাত্রীদের জন্য এবং কথা দিয়েছিলেন আবার ক্ষমতায় আসলে তিনি তিনি ডিগ্রি পর্যন্ত বেতন মাফ করে দিবেন। আমাদের সেই বিশাল বটবৃক্ষ, আমাদের সেই বিস্তৃত মেঘের ছায়া, সুখে দুঃখে তিনি সবসময় জনগণের সাথে থেকেছেন। আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা যার ছিল মূল অঙ্গীকার। গণতন্ত্র ছিল তার হৃদয়ের একটি অনুরণন। এই নিয়েই তার রাজনৈতিক জীবন কেটেছে। আজকে সারা জাতি কাঁদছে, আজকে অশ্রু সজল নয়নে সারা দেশবাসী তার প্রিয় নেত্রীর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করছে। নিশ্চয়ই মানুষের পক্ষে, জনগণের পক্ষে, জাতির জন্য যিনি কাজ করেছেন আল্লাহ তার বেহেশত নসিব করবেন। শেষ পর্যায়ে একদম সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছে, কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই জানাজা শুরু হবে। আমরা লক্ষ্য করছি এখনও জানাজা শরিক হতে মানুষ মানিক মে এভিনিউ এবং আশপাশ এলাকায় প্রবেশ করছে। একেবারে লোকারণ্য মানুষের ঢল নেমেছে, লাখ লাখ মানুষ জানাজায় শরিক হয়েছেন। তিল পরিমাণ ঠাঁই নেই, দীর্ঘক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে। আমরা দেখছি 4 থেকে 3 ঘন্টা ধরে মানুষ এই জানাজার জন্য অপেক্ষা করেছে। ঢাকার বাইরে থেকে যারা এসেছেন তাদের অনেকেই সকাল 7টার দিকে মানিক মে এভিনিউতে এসে উপস্থিত হন। আমরা দেখছি নানান বয়সী মানুষ
আজ তাদের প্রিয় নেত্রী, জাতির অভিভাবক বেগম খালেদা জিয়াকে বিদায় জানানোর জন্য এখানে শরিক হয়েছেন। সব রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা সহ সরকারের সব উপদেষ্টা। আমরা লক্ষ্য করছি যে এই যে লাখ লাখ লোক উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও কোনো বিশৃঙ্খলা নেই, খুব সুশৃঙ্খলভাবে এই জানাজাটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আপনারা জানেন সরকার 3 দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে আর অল্প কিছুক্ষণের এবং মধ্যে আজ দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার লাশ এখানে এসে পৌঁছবে। আপনাদের একটু কষ্ট হচ্ছে, অসংখ্য মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন, তাদেরকে অতিক্রম করে তাদেরকে ঠেলে আসতে হচ্ছে, যার কারণে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে গাড়িটা। আমার মনে হয় কাছাকাছি চলে এসেছে, কফিনের গাড়ি কাছাকাছি চলে এসেছে, আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে কফিন নিয়ে উপস্থিত হবেন। সম্মানিত সুধীবৃন্দ এবং উপস্থিত জানাজায় অংশগ্রহণকারী এদেশের জনগণ, অত্যন্ত দুঃখ এবং ভারাক্রান্ত মনে আপনাদের সামনে আমরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কফিনের গাড়ি এখানে উপস্থিত হবে। আপনারা আর একটু ধৈর্য ধরবেন। আমার মনে হয় কাছাকাছি চলে এসেছে। এদেশের এক মহিমান্বিত নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, সাবেক 3 বারের প্রধানমন্ত্রী, বিএনপি চেয়ারপারসন, তিনি গতকাল সকালে ইন্তিকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এখন তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে লাশবাহী গাড়ি এই জানাজার স্থলে এসে উপস্থিত হবে। এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এদেশের জনগণ, ঢাকাবাসী এবং সম্ভবত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান জানাজার নামাজে উপস্থিত হয়েছেন। নামাজে জানাজায় উপস্থিত হয়েছেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, সাবেক 3 বারের প্রধানমন্ত্রী, বিএনপি চেয়ারপারসন। তার লাশবাহী গাড়ি, কফিনের গাড়িটা আর বোধহয় আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই, 2-1 মিনিটের মধ্যেই ব্যক্তিবর্গ এখানে উপস্থিত হয়েছেন, উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল,
নানা শ্রেণী পেশার মানুষ এখানে উপস্থিত হয়েছেন। কফিন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কফিন চলে এসেছে। এখন কফিন স্টেজে নিয়ে আসছেন। কফিনের জন্য তৈরি করা এই মঞ্চে কফিন নামানো হচ্ছে। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এদেশের এক ক্ষণজন্মা নেত্রী, বিএনপির চেয়ারপারসন, সাবেক 3 বারের প্রধানমন্ত্রী, এদেশের মাটি মানুষের সাথে অবিচ্ছেদ্য যার সম্পর্ক, তিনি তার কফিন এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। গতকাল ভোর 6টায় দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন, ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। সম্মানিত সুধীবৃন্দ এবং এদেশের সাধারণ মানুষ যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আর আমাদের এই মুহূর্তেই আমাদের জানাজা শুরু হবে। আমরা নামাজে জানাজার জন্য দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নামাজে জানাজার জন্য এখন খুব সংক্ষিপ্ত তার কর্মময় জীবনের উপর খুব সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, সাবেক রাষ্ট্রদূত জনাব নজরুল ইসলাম খান। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। গণতন্ত্রের মাতা ও আপসীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল 30 ডিসেম্বর 2025 ভোর 6টায় ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমরা তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদের সকলের পরম শ্রদ্ধেয় নেত্রীকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন। ওনার মৃত্যু সংবাদ মুহূর্তের ভিতর ছড়িয়ে পড়লে দেশ বিদেশে সকল বাংলাদেশি মানুষ শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে এবং মূল ধারা থেকে সোশ্যাল মিডিয়া পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তাদের দোয়া ও প্রার্থনায়। অন্যদিকে পুরো বিশ্বের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল থেকে আসতে শুরু করে আন্তরিক শোক বার্তা। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া জন্মগ্রহণ করেন 1945 সালে। শৈশব থেকেই তিনি পরিচ্ছন্ন এবং পরিপাটি থাকতে পছন্দ করতেন। ফুলের প্রতি ছিল তার গভীর অনুরাগ। পরবর্তী জীবনেও তিনি অভ্যাস বজায় রেখেছিলেন তার ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক চর্চায়। তাই তার রাজনীতিও ছিল নিজের মতোই সৌন্দর্যমণ্ডিত। ফুলের প্রতি অনুরাগের কারণেই হয়তো সবচেয়ে কঠিন সময়েও তার সকল রাজনৈতিক বক্তব্যও থাকত সুশোভিত। 1960 সালের 5 আগস্ট তৎকালীন সেনাবাহিনীর চৌকস কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন জিয়াউর রহমানের সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের 2 পুত্রের মাঝে জ্যেষ্ঠ পুত্র তারেক রহমান বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এবং কনিষ্ঠ পুত্র আরাফাত রহমান কোকো স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে মালয়েশিয়ায় অবস্থানকালে প্রকৃতপক্ষে বিনা চিকিৎসায় 2015 সালের 24শে জানুয়ারি মাত্র 45 বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তার লাশ যখন ঢাকায় আসে তখন তার মা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াও ছিলেন তার গুলশান অফিসে সেই একই সরকারের প্রতিহিংসার শিকার হয়ে অন্তরীণ। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া রাজনীতিতে আগমন ছিল আকস্মিক, কিন্তু দেশের প্রয়োজনে
তা ছিল অনিবার্য। 1981 সালের 30শে মে কতিপয় বিপদগামী সেনা কর্মকর্তার হাতে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তম শাহাদত বরণ করার পর দলীয় সরকারের ভিতরেই ষড়যন্ত্রকারীরা তৎপর হয়ে ওঠে। সাংগঠনিকভাবে বিএনপি এবং সরকার দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই সময় দল এবং দলীয় নেতাদের মনোবল অটুট রাখার লক্ষ্যে 1982 সালের 3 জানুয়ারি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। শুরু হয় তার রাজনৈতিক জীবনের ক্লান্তিহীন পথ চলা। ক্রমশ দলের প্রতিষ্ঠাতা স্ত্রী হয়েও দলের গঠনতন্ত্র সমুন্নত রেখেও তিনি দলের ভাইস চেয়ারপারসন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন, তারপর দলীয় কাউন্সিলে নির্বাচিত চেয়ারপারসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার 43 বছরের রাজনৈতিক জীবনের 41 বছরই তিনি দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপির শীর্ষ নেতা হিসাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন, দলকে সুসংহত করেছেন, শক্তিশালী করেছেন। দীর্ঘ 9 বছর স্বৈরাচারী এরশাদের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই করে 1991 সালে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপিকে পুনরায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন তিনি। জাতির কাছে তিনি পান আপোষহীন দেশনেত্রীর মর্যাদা। দেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থ রক্ষায় চির আপোষহীন দেশনেত্রী দেশ বিদেশের কোনো অপশক্তির সামনে কখনো মাথা নত করেননি। কোনো প্রলোভন, কোনো ষড়যন্ত্র বা হুমকি তাকে তার জীবনের শেষ দিন অবধি আপোষের পথ বেছে নিতে বাধ্য করতে পারেনি। তিনি বরাবর থেকে গেছেন দেশের মানুষের পাশে। তিনি বলতেন, বিদেশে আমাদের বন্ধু আছে, প্রভু নেই। জনগণের কল্যাণে গ্রহণ করেছেন একের পর এক যুগান্তকারী সব কর্মসূচি। উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনে তার সাফল্য বাংলাদেশকে বিশ্ব চিনেছিল ইমার্জিং টাইগার হিসাবে। জনগণের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন 3 বার। প্রতিটি জাতীয় নির্বাচনে একজন ব্যক্তি যতটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে তিনি তা করেছেন, এবং নির্বাচনে 5টি করে, এবং শুধু 2008 সালে 3টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সব কয়টি আসনে বিজয়ী হয়েছেন তিনি। জনগণের প্রকৃত সমর্থনে এবং বিপুল ব্যবধানে নির্বাচনে পরাজয়ের গ্লানি তাকে স্পর্শ করতে ব্যর্থ হয়েছে বারবার। জনপ্রিয়তার এমন দৃষ্টান্ত শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বে বিরল। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম এবং মুসলিম বিশ্বে দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী। গণতন্ত্রকে ভালোবেসে তিনি গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছেন এবং দায়িত্ব পেয়ে গণতন্ত্রকে কার্যকর করার উদ্যোগ নিয়েছেন বলেই দেশ বিদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষ তাকে গণতন্ত্রের মাতা বলে সম্মানিত করেছে। উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত তার কর্মসূচি ছিল অসংখ্য। নারী শিক্ষার প্রসারে উপবৃত্তি প্রথা ও শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি, মুক্তিযোদ্ধা ও প্রবাসীদের কল্যাণের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা ছিল তার মাঝে অন্যতম। দেশনেত্রীর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা, সাংগঠনিক সক্ষমতা এবং দেশের স্বার্থে অনমনীয়তা তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে তাকে ব্যক্তি শত্রু হিসাবে গণ্য করা শুরু করে। স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা, স্বৈরাচারী হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ, এমনকি তথাকথিত 1/11 সরকারের সময়ও দেশনেত্রীকে কারারুদ্ধ করা হয়। ফ্যাসিবাদী হাসিনা স্রেফ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য দেশনেত্রীকে তার শহীদ স্বামীর স্মৃতি বিজড়িত বাড়ি থেকে উৎখাত করে এবং মিথ্যা অভিযোগে 17 বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। তবুও আধিপত্যবাদী অপরাজনীতির সাথে তিনি আপোষ করেননি মত প্রকাশের স্বাধীনতা কিংবা ভোটাধিকারের প্রশ্নে। ফলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ফ্যাসিস্ট শাসন বিরোধী লড়াইয়ের অনন্ত অনুপ্রেরণা। আজ দেশনেত্রী সব অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়ে লক্ষ কোটি মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে আজকেই জানা যায় আমাদের সামনে আছেন। অন্যদিকে
যারা তাকে জেলে পাঠিয়েছে, যারা তাকে গৃহহীন করেছে, তারা রান্না করা খাবার খেতে পারেনি, পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। মাথার উপর তাদের ঝুলছে মৃত্যু পরোয়ানা। এরশাদকে ভোগ করতে হয়েছে দীর্ঘ কারাবাস। ১/১১ সরকারের প্রধান ব্যক্তিরাও দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার 2 শিশুপুত্র সহ 1971 সালের 2রা জুলাই থেকে বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে বন্দি অবস্থায় কাটিয়েছেন। স্বামী স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর এবং ফোর্সেস কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আর তার ফলস্বরূপ দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার 2 শিশুপুত্র সহ ছিলেন পাকিস্তানিদের হাতে বন্দী। মহান মুক্তিযুদ্ধে এই পরিবারের অবদান এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ফাঁসিবাদী হাসিনার ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার শিকার হয়ে মিথ্যা মামলায় 2018 সালের 8 ফেব্রুয়ারি থেকে 2 বছরের বেশি সময় অন্ধকার কারাগারে আবদ্ধ থাকার সময় উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে দেশনেত্রী দারুণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সমগ্র দেশবাসী সাক্ষী। পায়ে হেঁটে তিনি কারাগারে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু নির্জন কারাগার থেকে তিনি বের হলেন চরম অসুস্থতা নিয়ে। দেশ বিদেশের চিকিৎসকদের মতে পরবর্তীতে গৃহবন্দিত্বের 4 বছর তাকে বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ না দেওয়ার কারণেই তার অসুস্থতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার ফলশ্রুতিতে অবশেষে তাকে মৃত্যুর কাছে হার মানতে হলো এই অপরাজয় নেত্রীর। তাই এই মৃত্যুর দায় থেকে ফ্যাসিবাদী হাসিনা কখনো মুক্তি পাবে না। দলমত নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও দোয়া নিয়ে তিনি বিদায় নিচ্ছেন। পেছনে রেখে গেলেন এক মহিষী নারী, এক সংগ্রামী রাজনীতিবিদ, এক দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনায়কের অনন্য কর্মজীবনের উদাহরণ, যা এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের জন্য। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলতেন, দেশের বাইরে আমার কোনো ঠিকানা নেই, বাংলাদেশ হলো আমার ঠিকানা। এই দেশ, এই দেশের মাটি ও মানুষ আমার সব কিছু। চিরচেনা এই দেশের মাটিতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আজ এই দেশের মাটিতেই তার শহীদ স্বামীর পাশে তিনি শায়িত হবেন চিরদিনের জন্য, ইনশাল্লাহ। আমরা জনাব তারেক রহমানের নেতৃত্বে এগিয়ে যাব দেশনেত্রীর মতোই গণতন্ত্র, শান্তি, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে জনগণের কল্যাণে লক্ষ্য স্থির রেখে। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হন। আসসালামু আলাইকুম। সুধীমণ্ডলী এবং উপস্থিত ভাই ও বোনেরা, এখন পরিবারের পক্ষ থেকে এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার বড় সন্তান তারেক রহমান। আমি আজকে এখানে উপস্থিত সকল ভাইয়েরা এবং বোনেরা যারা উপস্থিত আছেন, মরহুমা বেগম খালেদা জিয়া জীবিত থাকাকালীন অবস্থায় যদি আপনাদের কারো কাছ থেকে কোনো ঋণ নিয়ে থাকেন, দয়া করে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, আমি সেটি পরিশোধের ব্যবস্থা করব ইনশাআল্লাহ। একই সাথে উনি জীবিত থাকাকালীন অবস্থায় ওনার কোনো ব্যবহারে, ওনার কোনো কথায় যদি কেউ আঘাত পেয়ে থাকেন, তাহলে মরহুমার পক্ষ থেকে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। দোয়া করবেন আল্লাহ তাআলা যাতে ওনাকে বেহেশত দান করেন।
আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে ভালোবেসে শ্রদ্ধা করে যারা তার জানাজায় সামিল হয়েছেন সেই লাখো ভাই বোনকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, তিন বাহিনী প্রধান সহ কর্মকর্তাবৃন্দকে উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাই সশস্ত্র বাহিনী, র্যাব, বিজিবি, পুলিশ সহ আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত সকলের প্রতি। সুধী মণ্ডলী, এখন মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার নামাজে জানাজা আদায় করবেন, নেতৃত্ব দেবেন জাতীয় মসজিদ বয়তুল মোকাররমের খতিব মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল মালেক। আপনারা জানাজার নামাজের জন্য প্রস্তুতি নিন। আমরা সবাই ক্যাবলামুখী হয়ে দাঁড়াই এবং যদ্দূর পারি কাতার সোজা করি। সলাতুল জানাজার নিয়ত, যখন সলাতুল জানাজার জন্য আমরা এসেছি, জানাজার জন্য দাঁড়িয়েছি, সলাতুল জানাজার নিয়ত করলাম, বাস এতটুকুই জানাজার নিয়ত। 4 তকবীর হয় জানাজাতে। প্রথম তকবীর আমরা হাত উঠাবো, প্রথম তকবীর পরে সানা, দ্বিতীয় তকবীর, এরপর দুরূদ শরীফ, তৃতীয় তকবীরের পর দোয়া, চতুর্থ তকবীরের পর সালাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই নামাজ শুরু হচ্ছে, আমরা প্রস্তুত হয়ে যাই। নমাজের ছবি তোলার কোনো প্রয়োজন নেই। নমাজের আবার ছবি হয় নাকি? এটা তো দোয়া, আল্লাহর দরবারে দোয়া করব। শুরু করা যায় মনে হয় এবার। ঠিক আছে, দরকার আছে। আচ্ছা, আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।